Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. قد طاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في بدا الزمن المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع إنه الدوام فلم تهرب وما وضعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بقلبه كأمام رؤية ثبت ولا يرى أثر ضر منه بالعالم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وبينه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضافة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بما اختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شأن شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا ورب أرواحنا
الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سيد الله شيخنا وربي أرواحنا كي هدي ودين بك هدي الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين بن عبد العزيز المليكي الشافعي ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشى لهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجلسة الاستراحة والافتراش فيه وفي تشهد أولا واعتماد على الأرض ببطن كفيه عند نهوضه من سجود وقعود وتورك في تشهد أخير لا يعقبه سجود سهو ووضع كفيه في تشهديه على طرف ركبتيه ناشرا أصابع يسراه بضم وجاعلا أصابع يمناه كعاقل ثلاثة وخمسين والرفع مسبحتها عند حمزة إلا الله منحنية قليلا وإبقاؤها مرفوعة إلى القيام أو السلام وأن لا يجاوز بصره إشارته ونظر إليها حال رفعها
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullahu ala min af'alihi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jalsatul istirahati. Sunnah sholat yang berikutnya adalah duduk istirahat. Kapan duduk istirahat ini? Ba'da sajdatin thaniyatin yaqumu anha bil ittiba. Setelah sujud yang kedua, dari rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua itu jangan langsung. Di sana ada duduk yang disebut sebagai duduk istirahat. Tapi jangan lupa dalam kitab yang lain, dalam kitab Mushaful Karim, Qala rahimahullah beliau menyebutkan bila kita melakukan duduk istirahat rakaat pertama ini bangun ke rakaat yang kedua, nggak langsung bangun kita, tapi duduk sebentar kan ya, itu yang disebut sebagai duduk istirahat. Dalam kitab Mushaful Karim, Qala rahimahullah beliau menyebutkan sampai di atas maka ada kesunahan untuk mengangkat kedua tangan kita. Namun bila tidak melakukan duduk istirahat, maka sampai di atas tidak ada kesunahan untuk mengangkat kedua tangan kita. Jadi patokannya adalah bila melakukan duduk istirahat sampai di atas baru sunnah apa? Angkat tangan kita. Jadi adanya duduk istirahat ini rakaat yang pertama bangun ke rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga bangun ke rakaat yang keempat. Tapi ingat tadi itu ada kesunahan untuk mengangkat tangan bila kita melakukan duduk istirahat. Contoh misalnya Isya, rakaat yang ketiga, pas kita bangun gak langsung bangun, tapi duduk sebentar, yang disebut sebagai duduk istirahat. Nah sampai di atas tangan kita ada kesunahan berkata diangkat kedua tangannya. Jelas ya? Kenapa demikian? Lil ittiba, karena mengikuti kerjaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang gimana kalau si imam nggak melakukannya? Katanya sunnah ya, duduk istirahat dari hukumnya apa? Sunnah. Sekarang imam rakaat yang pertama dia bangun ke rakaat yang kedua nggak pakai duduk apa? Istirahat. Bagaimana selalu makmum kita ini? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan falau tarakahal imamu wa ata bihal ma'mumu lam yadurra takhallufuhu li'annahu yasirun. Kalau seandainya imam meninggalkan duduk istirahat pas rakaat yang pertama bangun ke rakaat yang kedua, imam nggak apa? Nggak duduk istirahat. Boleh nggak kita selalu makmum untuk duduk istirahat? Masih ada kesunahan di sana. Jadi bila si imam tidak melakukan duduk istirahat, bangun dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua atau rakaat ketiga ke rakaat yang keempat, kita selaku makmum masih ada apa? Kesunahan untuk melakukan duduk istirahat. Kok sunnah? Kok nggak apa-apa? Li'annahu yasirun, karena dia sebentar. Nggak lama tuh. Kan duduk istirahat sebentar, kemudian baru kita apa? Baru kita berdiri. Ya? Wa iftirashun fihi ay fi jalsatil istirahati lil ittiba, dan duduknya duduk iftirash. Duduk iftirash pada waktu duduk istirahat, seperti duduk untuk tasyahud awal, jelas ya. Jadi kalau kita melakukan duduk istirahat, bangun dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua, duduk sebentar. Kesunahannya yang disebut sebagai duduk istirahat. Duduknya sama seperti duduk apa? Tasyahud awal, yaitu yang disebut sebagai duduk iftirash. Wa fi tasyahudin awwala, dan juga duduk iftirash ini pada waktu duduk tasyahud awal. Jadi dua kesunahan tadi. Duduk iftirash disunnahkan pada waktu kita duduk istirahat, dan juga duduk iftirash disunnahkan pada waktu kita apa? Duduk pada waktu tasyahud awal.
Kalau yang sehat kaki yang kanan diriin ya. Gimana kalau dihampalin seperti ini kaki yang kanannya hilang kesunahannya. Sunnahnya bagi yang sehat didiriin seperti ini, yang kanan ya, yang kiri baru seperti biasa kita dudukin. Kan suka ada orang yang sakit ya, sehingga nggak bisa diapain, didiriin begini tuh. Nah dia hampalin seperti ini kaki sebelah kanannya, apakah diperbolehkan karena dia sakit? Tidak apa-apa. Tapi kalau kita yang sehat afiat, sunnah diapain tuh? Diriin seperti itu pada kaki yang sebelah kanan. Dan suka ada orang yang asam urat ya, ada asam urat, ada yang rematik, nggak bisa digituin, dihamparin boleh nggak? Boleh, silahkan, tidak apa-apa. Wa i'timadun 'alal ardi bi badni kaffaihi inda nuhudihi min sujudin wa qu'udin lil istirahati aw at-tashahhudi lil ittiba'. Bersandar di atas tanah, di atas sajadah, di atas permadani, di atas karpet, dengan perut kedua telapak tangan dan perut jari-jari tangan ketika bangun dari sujud pada rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua, atau bangun dari duduk istirahat atau duduk tasyahud awal. Kita bangun dari rakaat pertama, kan tadi duduk ada istirahat sebentar ya. Nah, pas dari duduk istirahat pengen diri, tangan kita itu diapain itu? Disandarin di atas apa? Di atas tanah atau di atas karpet atau di atas sajadah. Jadi pas bangun jangan langsung bangun, tangan kita digituin seperti orang yang lemah ya, seperti orang yang lemah. Jadi pas bangun dari rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua ada kesunahan pertama duduk apa? Istirahat. Nah, tapi ada kesunahan lagi. Pas kita bangun ke rakaat yang kedua, habis duduk istirahat, tangan kita diapain tuh? Nah, sandarin seperti ini, kemudian baru kita bangun seperti orang yang lemah ya. Nah, iya, mungkin di sering push up kali mungkin. Orang sekarang ayah-ayah wahai sekarang, kecuali ada keterangan dari ulama tuh, silahkan nggak masalah tuh. Tapi kalau ikut-ikutan doang ya, kayaknya enak deh kepel ya. Karena orang sekarang dia punya ibadah bukan belajar tapi apa? Ikut-ikutan doang. Temannya begitu. Kecuali dia udah ikut pengajian, kemudian ada guru yang menyampaikan dari pendapat-pendapat para ulama. Kemudian ada ulama yang berpendapat silahkan dikepal. Anda belum mendapatkan, mungkin Anda nggak tahu, ya. Mungkin dia lebih tahu yang mau kalau seperti itu. Anda belum tahu tuh. Anda dari kecil belajar, sampai sekarang belum tahu tuh. Ada yang berapa tuh? Makanya aneh-aneh kalau begitu tuh. Orang ngapain sih lagi sembahyang? Iya, makanya sesuatu yang ulama nggak jelasin, kalau kita kerjain jadi apa? Jadi aneh pada akhirnya. Atau ulama jelasin tapi dibantah, sama aneh juga. Ulama enggak jelasin, ada orang ngerjain jadi apa? Jadi aneh. Atau ada ulama yang menjelaskan tapi ini orang membantah, itu pendapat ulama, juga jadi apa? Jadi aneh juga ke sana. Ngebantah usolli kan ini orang. Gak ada usolli dari kecil sampai gede pakai apa? Pakai usolli. Lihat kitab ulama-ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i jelaskan di sana ada kata-katanya. Dibantah oleh mereka semua, aneh itu orang. Jelas ya? Jadi kalau seandainya ada ulama yang tidak menjelaskan, tidak ada ulama yang menjelaskan, kemudian dia mengerjakan kerjaan jadi apa? Jadi aneh. Atau ada ulama yang menjelaskan tapi dia apa? Membantah pendapat ulama tadi, pun ini orang aneh sama. Dari dulu suruh pakai kodok aja ya. Dari dulu istiqomah suruh pakai apa? Kodok aja. Doain habisnya membantah pendapat ulama, aneh itu orang. Di sini ada begitu banyak orang. Ada orang-orang kampung media, orang-orang kampung. Ini membaca setiap tempat tuh, pasti ya. Kalau kecuali ulama jelas ya silakan, ulama jelasin. Jadi perbedaan seperti itu jangan dibantah, terima legowo. Kita umroh, kita ke Saudi Arabia.
Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, pokoknya Timur Tengah, semua bermadhab kepada madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Pendapat beliau sholat subuh tidak ada kesunahan baca doa apa? Kunut. Kita orang Jakarta, orang Indonesia, jangan sampai baca apa? Kunut, jangan sampai ikutin aja perjalanan itu. Sampai baca juga Allahumma hadina. Banyak aneh kita tuh. Membantah pendapat ulama, sementara keterangan tersebut ada dari para ulama. Jadi bukan sesuai, karena kita menghargai pendapat daripada ulama yang bermadhab kepada madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Contoh Imam Syafi'i, pada waktu beliau datang ke Maghribnya Imam Abu Hanifah, kemudian sholat di masjid Imam Abu Hanifah. Pas sholat subuh berjamaah, beliau jadi imam, beliau nggak baca doa apa? Kalau beliau nggak baca, sampai kelar salam, sampai zikir, sampai doa, telah selesai, ada murid ditanya kepada Imam Syafi'i, wahai tuan guru Imam Syafi'i, kenapa engkau tidak membaca doa apa? Kalau sementara pendapat engkau adalah sholat subuh sunnah untuk baca doa. Kalau apa kata beliau? Saya menghormati pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Kalau salah aneh orang kebanyakan. Kemarin dia Isbu Syaban dibantah di medsos. Mana dalilnya Yasin 3 kali? Sampai kontak maka tunggu Yasin 3 kali jadinya nggak ada. Terus ya, jadi kita dari duduk istirahat atau duduk tasyahud awal, pas bangun ada kesunahan tangan kita diapain ya? Nah, disandarin di atas sajadah, di atas kertas seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu diapain ya? Kepala nggak perlu, karena kita belum tahu ilmunya. Mungkin dia sudah tahu apa? Sudah tahu ilmunya. Ya. Tanya dia, kitabnya mana gitu? Kalau ada saya mau pengen tahu kitabnya mana gitu. Kalau ada yang begitu saya sudah sabarin. Bapak maaf, Mas maaf, kitabnya mana? Saya mau tahu. Kalau Anda punya, bawa kepada saya. Saya pengen baca. Saya pengen baca. Ikut-ikutan doang. Kasih ya. Jadi yang sekarang yang perlu kitabnya mana, referensinya mana. Kalau ada, saya ikuti pendapat kalian. Ada kitabnya dia ada ya. Jadi sunnah dari bersandar tangan kita bila bangun dari duduk istirahat atau duduk tasyahud awal. Min sujudin, dari sujud pada rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua. Wa qu'udin lil istirahati awit tasyahudi, atau bangun dari rakaat dari duduk istirahat atau dari tasyahud awal. Kenapa demikian sunnah seperti itu? Lil ittiba, karena mengikuti kerjaan Rasulullah SAW. Ini kitabnya ada. Jadi kita begini itu, bukan gimana? Bukan apa? Kitabnya ada begini tuh, begini tuh. Nih ulama jelasin begini, nggak gimana? Nggak ngapa tuh, makanya dia bingung. Ini orang dapat dari mana itu seperti itu. Jadi begini tuh. Kenapa demikian tadi? Karena mengikuti kerjaan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة
صف الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الحق والآل والأصحاب عنادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Kita bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa daraji. Ya Rasulullah salam